Başlayıvereyli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı ajekeler, hurmatlı ajapalar. Mana biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Madina Nurdu Madina şahrında turabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kılgan kezde birinci bardıq güzel Kubba degen yer var. Erteң ziyaratlarda oşo Kubba meçitine barabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen Hazreti Abubakir oşol жерге келет. Kubbaga kelgenden keyin al жерде 15 gün bolup İslam tarihinde en birinci kurulgan peygamberimiz özünün kolu menen kurgan meçit oşol Kubba meçiti. Al жерде 15 gün bolat. 15 günden keyin Ranuna degen öröğüm var. Ranuna öröğüne kelet Cuma günü Kubba'dan çıkat. Oşol жерде Cuma namazını oşol жerdеги musulmanlar menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de koştup gelgen musulmanlar menen bir kança top menen oşol жерде Cuma namazını okuy. Cuma namazını okugandan keyin oşol Ranuna hazır Cuma meçidi dep aytılıp kalgan. Cuma meçididen 500-600 metr naragırakta bir mınдай kır döңсө var. Oşol döңсөdө Madinalık sahabalar Peygamberimizdi kütüp alat. Tala al badru alayna min saniyatil vada degen ыр менен бардыгыз билесиздер. Oşol ыр менен oşol döңсөдө kütüp alat. Азыр ал döңсө азырга чейин болуш керек. Барып калсак ошол döңсөнү да көрсөтөм сиздерге. Эми караңыздар, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye көчүп келгенде, караңыздар, Medine'ye көчүп келгенде sahabalar, musulmanlar talaşat. Ya Resulullah bizdin үйдө konok bol, bizdin үйдө konok bol dep бардыгы talaşat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adilеттүүлүгүнү караңыздар. Жок. Men ушул төбөм Касва деген төбөмө коюн. Ушул төбө кайсы жерге барып чөккөн болсо, мен ошол жерде каламын дейт. Эми карап туруңуздар. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem мына жашыл куббаны көрдүңүздөрбү? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin төбөсү биринчи келип ушул жерге чөгөт. Ушул жерге чөккөндө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne дейт? Төбө ушул жерге чөктү, эми ушул жерге мечит курабыз дейт. Ал бул жер 11-12 жаштагы балдар, жетим балдар болгон. Сахил менен Сухайл аттары. Сахил ва Сухайл. Ошолордон меклат бул жерди сатып алайыл дейт. Эми караңыз, 11-12 жаштагы балдардын акылмандыгын караңыз. О Алланын элчиси, биз бул жерди сатпайбыз, Аллах үчүн мечитке беребиз дейт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyt? Alardın bu sunuşunu kabul albayt. Yok. Biz selerden satып alabız. Men bir peygambermin. Birinci peygamber bolup başkalarga örnek boluş üçün jetimlerin akısını berişim gerek dep Peygamberimiz Abubakirga buyuruyt. Oşol jerdegi жергиликтүү sahabalarga aytat, жерлерди карагыла, ушул жерде жердин baası, bir sotik жердин baası канча турат экен дейт. Baasını bilgенден кийин Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem меклат сатып алат. Ушул сиздер көрүп турган жер, ушул сиздер көрүп турган жер. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin meçiti ушул жерге сатып алган. Кимден? Эки жетим бала, 11-12 жаштагы Sahil менен Сухайл. Эми караңыздар, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di ошол жердеги, бул жердеги азыркы тил менен айтканда, ошол кездеги миллионерлер Peygamberimiz үйүнө чакырат. Биздин үйдө кыйналбайсыз, биздин үйдө рахат жашайсыз, комфорт жашайсыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem анын нерсени каалабайт. Дагы эмне дейт? Башкалардын көңүлүн оорутпастан дагы төбөнүн ыктыярына коелу, төбө кимдин дарбазасына барып чөккөн болсо, мен ошол жерде каламын дейт. Эми караңыздар, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem төбөсү ушул жерден турат дагы. Түз эле кел, мына немени көрдүңүзбү чыракты? Ушул жерде эле келип чөгөт. Бул жерде кимдин үйү болгон? Бул жерде Абу Айып Ансаринин үйү болгон. Абу Айып Ансари өтө эле кембагал эмес, өтө бай эмес, орто жашаган сахабалардан болгон. Абу Айып Ансаринин үйдө бул 2 этаж үйү болгон, 2 кабаттуу үйү болгон. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di, ya Resulullah siz 2. etажга чыгыңыз, 2. кабатта жашаңыз, biz астта жашайбыз деп Peygamberimiz көнбөйт. Жок, мен астта жашайм, силер үстүндө жашагыла дейт. Эми караңыз, Абу Айып Ансари бала чакасы менен, аялы менен түнү менен уктабай чыгат. Неге? Biz Peygamberдин үстүнөн тепсеп калдык го дегенде bir бурчта таң аткыча таң аттырат. Ошол күнү катуу жамгыр жаап, эмнеден? Чатырдан, үйдүн крышасынан, чатырынан суу агып, Peygamberге суу түшпөсүн деп таң аткыча сууду ташып, айнектен төгүп ушинтип тазалап чыгып кетет. Эртеси күнү Абу Айып Ансари Peygamberге, "Я Расулуллах, биз таң аткыча уктаган жокпуз. Биз сиздин үстүңүздө башып жүрүш биз каалабадык." Peygamberimiz да көндүрүп 2. этажга, 2. кабатка чыгарат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem бул жерде
7 ай жашайт. 7 айдан кейін биринчи сиз көрүп турган Куба мечитин көрдүңүздөрбү? Мурда мына мечит болгон эмес. Ошонун эле тет немеге чейин өтө кичине болгон, нар жагы да болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи Айша энебиз менен Хазира энебизге кичинекей 2 бөлмө курдулар. Андан кийин мечитти өтө кичине мечит курулат. Мына мечитти мына ягын элестебеңиздер. Бул жагы жок. Бул жагы анан тег мунарага чейин да болгон эмес. Андан да кичи кыска эле болгон. Мына Кубалас турат го. Ошол жерге чейин эле мечит болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мечит каяктан курулат? Кыштар каяктан келет? Мечитти баштаган кезде могул жерде Гамама деген мечит бар. Анын тарыхын ошол жерге барып айтабыз. Ошол Гамама мечитинин жаны чоң бир майдан болгон. Ошол майдандан баягы ылайдан кыштарды жашап, бизде бар го калып отуруп кыштар жасайт. Ошолорду 70ке 80, бул жагы 20. Ошондой кыштарды куюп ташып келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечит курулат. Эми караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын наргы мечиттин наргы бурчу, сиздер биз келип окудуп атабыз, Раудага жетпеген жерде Ахли Суффа болгон. Ахли Суффа Шам немелерден келген мындай. Ушул жерде Абу Хурайранын жердештери. Ахли Суффа да ошол жерде жашаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караңыздар, Хазрет Абу Бакырдын 2 үйү болгон. Бир үйү мына биринчи, экинчи мунараны көрүңүздөр, мына ортодо 2 мунара. Хазрет Абу Бакырдын үйү ошол мунаранын алдында болгон. Бул жак мечит болгон эмес. Түшүндүңүздөрбү? Экинчи үйү мына жашыл кубаланы көрүңүздөрбү? Башкадан мунарасы башкача болуп турат, жашыл болуп. Карасаңыздар. Буну Осман халифатыдагы Абдулхамид 2 курдурган. Осман халифатынын падышалыгынан да Абдулхамид 2 ушуну курдурган. Эми караңыздар, ошол жашыл мунарадан 20 метр беректе Абу Бакыр разияллаху анху кичине гана үйү болгон. Хазрет Абу Бакыр ошол жерде үй жашап болгон үйү. Эми мына караңыздар, бер жакта мындай мечитке уланып кыска неме турат го, мындай арка болуп. Крес неме болуп, көрдүңүздөрбү? Мына берги. Ошол жер Пайгамбар ошол жер жол болгон. Ошол жер жол болгон. Ошол жерден адамдар эки жака каттаган. Могу сиз турган жерлер бүт үй болгон. Сахабалардын үйлөрү болгон. Караңыздар, күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазрет Абу Бакыр, Хазрети Билал үчөө ошол жолдон келе жатса, бул жерде жаш балдар жолда ойнойт го, биз деле жаш кезде жолго чыгып алып ойноп, жыгачтан кылычтарды, найзаларды жасап алып, бири-бири менен ойношуп, согушабыз, ойношуп. Пайгамбарыбыз үчөө келе жатса, жаш балдар алардын жолунан чыгат дагы, "Я Расулуллах, сиз бизге туткунга түштүңүз. Колуңузду көтөрүңүз" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колун көтөрөт. Экинчи бала келип, Хазрет Абу Бакырга кылыч тагаса, ал дагы колун көтөрөт. "Биз туткунга түштүк" дейт. Хазрети Билалга кылса, "Эй балдар, бар нары ойногула, биздин жолубузду тоспогула" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимге? Хазрети Билалга, "Эй Билал, көрбөдүңбү, бизди туткунга алды, эмне колуңду көтөрбөйсүң" дейт. Хазрети Билал колунду көтөрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаш балдарга да катуу тийген эмес. Алар менен ойногон үчүн. Колунду көтөрөт дагы эмне дейт? Жанагы жаш балдар айтат, "Я Расулуллах, бизге бул туткундуктун штрафыны, акчасын төлөбөсөң, сизди кое бербейбиз" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылсак экен, буларга эмне берсе экен дейт. Хазрети Билалга айтат, "Айшенеңе барсаң" дейт. Айшенеңде 2 коштоо жаңгак бар. Ал жаңгакты Йемен тараптан келген бир мусулман пайгамбарыбызга белек кылып алып келген. Сура Айшенебиз берет, алып кел дейт, биз кутулбасак, булардан кутула албайбыз дейт. Хазрети Билал барат, Айшенебизге ушул жер үйгө барат. Ошону сурайт, алып келип балдарга эмне кылат? Жанагы 2-3 немени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн колу менен бөлүп берет. Бөлүп берет, андан кийин меден кутулат. Туткундан чыгышат, мындайча айтканда, туткундан чыгат. Эми караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Фатима энебизди билесиздер. Фатима энебиз хижрат кылып көчүп келгенден кийин жанагы Гамама мечитинен оң жака бир 100 метр бер жакта Нуъман радиаллаху анху үйү болгон. Нуъман деген сахабанын үйү болгон. Алар ошол жерде үйлөнгөн. Ошол Нуъман үйүнү бошотуп берет. Бир үй комнатасын бошотуп берип, ошол жерде 6 ай жашашат. Ошол жерде Фатима энебиз менен Хазрет Али радиаллаху анху тою болот, үйлөнүү тою болот. 7 айдан кийин көчүп, мына жашыл кубала бар го, көрдүңүздөрбү? Ошонон 20 метр наракта
үй құрылат, экөөгө үй құрылат. Хасан менен Хусейн ушул жерде төрөлөт. Хасан менен Хусейн ушул жерде төрөлөт. Фатима энебиздин кабыры дагы ошонун арка пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын арка жагында. Кабыр ушул жерде Фатима энебизге. Көпчүлүк Бакыйда дейт, Бакыйда эмес. Фатима энебиздин кабыры дагы ушул жерге коюлган, өзүнүн үйүнө коюлган. Бул жерде кимдин кабыры бар экен? Пайгамбарыбыздыкы, Хазирети Умар, Хазирети Абубакыр, Фатима энебиздин кабыры ушул жерде. Бирок Фатима энебиздин алар менен бирге деп түшүнүп албаңыздар. Аныкы өзүнчө нар жакта. Хасан Хусейн ушул жерде төрөлүп кичинекей балдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде коргондун ичинде. Пайгамбарыбыз менен аяк кубалашып бекин бекчек ойночу экен. Бекинип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан кууп, издеп, ушундай ойноп алдыдан чыга калып, караңыздар, эки небересинин колун алып ушундай дейт. Аллахым, мен Хасан Хусейнди ушунчалык жакшы көрөм. Аллахым, сен дагы буларды сүйгүң дейт. Ким Хасан Хусейнди сүйгөн болсо, сен дагы аларды сүйгүң дейт. Ким Хасан Хусейнге душмандык кылган болсо, Аллахым аларга сен дагы душман болгуң дейт. Караңыздар, Хасан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Хасан Хусейн неберелери ушул жерде чоңойуп, ушул жерде өскөн. Бул жер эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң алдыңкы сахабасы Хазирети Умар, билесиздер. Хазирети Умардын үйү мананын наркы тарабында. Аз бул жер көрүнбөйт. Нар жакта мындай барсаңыздар, ошол жакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин Хазирети Абубакырды халифа кылып шайлайт. Ошол Хазирети Умардын нар жагында азырга чейин бузулган эмес. Ошол кездеги падышалардын Хазирети Умар, Хазирети Абубакыр, Хазирети Али, Хазирети Осман 4 халифанын резиденциясы азырга чейин ошол жерде бар. Акырымдай өтүп барсаңыздар, курма бактар өзүнчө турат. Бир бакча болуп турат. Ошол жер биринчи Хазирети Абубакыр разияллаху анху халифа болгондо ошол жерде шайланган, ал азырга чейин бар. Эми караңыздар, эми могул жакта ким мени көрүп турасыздар? Жаннатил Бакы. Жаннатил Бакы бул мүрзө. Караңыздар, Жаннатил Бакы бул мүрзө. Көрдүңүздөрбү? Бул мүрзө ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчүп келгенден бери ушул мүрзө кана 15 кылым болсо 15 жылдан бери ушул жерде коюлуп атат. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыздары Зайнат Угурсун 110 миң сахаба ушул жерге коюлган. 110 миң сахаба ушул жерге коюлган. Эң алардын эң немеси Хазирети Осман радиаллаху анху, Хазирети Осман радиаллаху анху дагы ушул жерге коюлган. Ал кезде Жаннатил Бакы өтө кичине болгон, кийин не болгон? Көйгөн. Эми Жаннатил Бакы эми карасаңыздар, бизде өлсө эле эми өмүр бою намаз окуган эмес. Жерге кеткенден кийин күмбөздөрдү, таштарды 20 миң долларлык, 30 миң долларлык нелерди? Күмбөздөрдү кылып атасыз. Бул шариатта туура эмес. Эми айнектен деле көрүп атасыздар. Бар бекен ошондой күмбөз? Ол жерде бар бекен? Эчтеке жок. Демек шариатта ал нерсе жок андай кылыштык. Эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул мечити ушу күнгө чейин 90-жылга чейин 9 жолу чоңойтулган. Биринчи Хазирети Умар разияллаху анху, биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү чоңойткон. Ар жоктон мусулмандар көчүп келип көбөйгөндө, мечитке батпай калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитти бир аз чоңойтот. Андан кийинки экинчи чоңойткону Хазирети Умар разияллаху анху. Адамдар дагы көбөйгөндө, адамдар батпай калганда дагы бир аз чоңойтот. Андан кийин Хазирети Осман аларга караганда да көбүрөөк чоңойтот. Ошентип кийинки падышаларга өтүп чоңоюп, жанагы Абдулхамид 2, билесиздер, Абдулхамид 2 Осман халифатынын падышасы болгон. Умар ибн Абдул-Азиз андан алдыңғы. Умар ибн Абдул-Азиз андан кийин Осман халифаты чоңойтуп 1990 жылдан 1994 жылга чейин ушул король, Саудиянын королу Абдул-Азиз деген барыбыз билесиздер, ал киши өтүп кеткен, Аллах рахматын алсын. Ушул киши бул мечитти чоңойткон. Азыр мечиттин ичи 237 миң метр квадрат ушундай, азыр так немесин айтып жатам. 750-800 миң адам батат. Ичине, сыртына эмес. Ажылык убакта Рамазан айында тарап окулган кезде сырттардан жолго чейин, немелерге чейин чыгып кетет. 1 миллиондон 1,5 миллионго чейин адам намаз окуйт. Кече жумада көрдүңүздөр 1 миллиондой адам намаз окуйт ушул жерде. Эми бунун ичидеги муздаткычтар бар, кондиционерлер бар. Кондиционерлер каякта турат, немелер, аппараттар каякта турат.
мечиттен 8 километр алыстықта тұрады. Эмне үчүн? Алар аябай каттуу иштейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга үндөрү бираз неме бербесин деп, тынчтандырбасын деп, ошол жаккан койгон, ошол жактан келип мечиттин ичине эмне кылат? Муздатып турат. Эми карасаңыздар, Умар ибн Абдул-Азиз чоңойтты. Абдулхамид эки чоңойтты. Булардын кыштарын ташып келгенде ат арабалар менен төөлөргө жүктөп ташып келген. Алар кандай кылган? Ошол аттардын төөлөрүнүн туяктарына калың кийиздерди байлап, алар каттуу басып, арабалар каттуу айланып, пайгамбарыбызды бир неме кылып койбосун деп ошолорду ороп, андан кийин мечитти эмне кылган? Кайра чоңойтуп, ошону чоңойтуп, ушул күнгө чейин мына мечитти миллиондогон адамдар, дүйнөнүн бардык жеринен мусулмандар келип, Аллах Таала сиздерге да насип кылган экен, ушул жерде эмне намаз окушат. Эми ичиндеги рауда бардыгыбыз айтып атабыз. Урматтуу мен раудага кирбей калдым, мен аны ушул мечиттин өзү рауда. Бул жерде элди окусаңыз, иншалла пайгамбардын артынан окуп атасыз. Пайгамбардын жанында окуп атасыз. Түшүндүңүздөрбү? Бардык каерде окусаңыз рауда деп элестетиңиздер. 5 бакчалардан бир бакча. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туура айткан, менин минбарымдан кабырыма чейин 5 бакчалардан бир бакча деген. Бирок сиздер көрүп атасыздар бүгүнгө бул жерге кириш биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Туурабы? Өтө кыйын болуп атат. Эмнеге? Адамдын көптүгүнөн, бир, экинчи мурда мындай эмес эле, каалаган кире берчү эле. Экинчиден, ошол бизге башыбызга келген баягы коронавирус деген оорудан кийин не кылып койду? Ушул тартипке салып койду. Демек бир кичинекей бир үйдө 5 балабыз болсо, 5 баланы башкарыш кыйын болгондой, бул арабтарды да түшүнүп койду, миллиондогон адамдарды ушинтип тартипке салбаса, алар башкарыш кыйын болуп калат. Эгер бул жерде эле мелсалар азыр немелер жок болсун эде, бул жерде давка болуп бири-бирибизди дебелеп, ушул жерде адамдар кырылып өлөт. Раудага жетем, бир адам ушундай болот. Эми караңыздар, адам баласы хуликал инсана даифан, Аллах Таала Куранда адам баласы өтө алсыз жаратылганбыз да. Бир деген болсо эле бир нерсени башкалардын жакшы жагын эмес, жаман жагын издейбиз да биз. Ошон үчүн биз жаралганбыз, өтө алсыз жаралганбыз. Бардык нерсе келип биз неге амал кылбай жатабыз? 5 убакыт намазда, тахажжудда, нафил намаздарда эмне окуп, Фатиханы окуп атабыз да. Фатихада эмне деген жер бар? Ияка на'буду ва ияка настаин. Аллахтын сагана сыйнам, сенден гана жардам сурайм. Кана биз Аллахтан сурап атканыбыз? Биз да ажыбашты карабай койду, булар киргизсе болот эле, биздин фирман директорлор карабай калды, биздин гостиниябыз мындай эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 7 ай бирөөдүн үйүдө бир жакшы эмес, бир комфорт эмес бир үйдө жашаган. Эми караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ахли Суффаны айтып бердиңби? Ахли Суффада Абу Хурайраны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илим менен, пайгамбардын илимини, хадисини, Куранды жаттаган эң көп хадисти риваят кылган Абу Хурайра болгон. Абу Хурайра жана мен айткан Ахли Суффадан болгон. Күндөрдүн биринде Абу Хурайра жана мен жол дебедимби? Келип ошол жолдо отуруп алат. İçine muzdaq taşıp ошол жолдо отурат. Жолдо отурганда караңыздар, Хазирет Абу Бакыр алыстан кеп калат. Абу Бакыр келгенде ордуна турат дагы, "Я Абу Бакыр, мен ушул бир палан аятты түшүнбөй жатам, аяттын атын унутуп атам. Ким курсак ачып бир нерсеге муктаж болсо, жардам бергиле" деген аят. Десе, Хазирет Абу Бакыр, "Бул аят ушундай деп түшүндүрүп кетип калат дагы." Кеткенден кийин Абу Хурайра дейт, "Абу Бакыр, бул аяттын маанисини сага караганда дагы жакшы билемин, сен бирок менин максатымды түшүнбөдүң" дейт. Андан дагы отурса Хазирет Умар келип калат. Хазирет Умарга ал дагы ошентип айтып кетип калат, Умар, сен дагы түшүнгөн жоксуң" дейт. Дагы отурса ичинде караңыздар таш байлаган. Эмнеге таш байлаган? Ачкалыктан таш байлаган. Биз умрага келип атабыз, ким ач калып атат? Азыр барып туруп холодильник астыңыздан бардыгын чучук эттер чыгат, туурабы? Эми караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Я Расулаллах, мына аят кандай" дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам желкесинен таптап жүр Абу Хурайра деп туруп, не кылат? Үйүнө алып келет. Үйүнө алып келсе, Ахли Суффа ошо бир жерде иштеп аткан болот. Ахли Суффадан 10 адам иш кылып аткан болот. Абу Хурайра айтат, "Бар иштеп болгон, жердештериңди дагы айтып кел" дейт. Абу Хурайра настроениясы эмне болот? Көңүлү чөгөт дагы. Менин пайгамбардын үйүндө иштеке жок болсо, тигилерди айтып келсем, дагы курсагым тойбой калат экен деп өкүнө баштайт. Караңыздар, 10 адамды атып келет, пайгамбарыбыз айтып келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чакырып атат.
Пайгамбардын үйдө мындай катар болмас, сиздер отургандай ушундай болуп отурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрага айтат: Абу Хурайра, о текчедеги чыныдагы сүттү ал" дейт. Кичине гана сүт. 10 адам, Абу Хурайра менен 11, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен 12 адам. Абу Хурайра иштейб экен дейт. Мен иштейб экен десем, мен иштебеди, оң жактан бер деп айтты дейт. Кетип атып айттым дейт, бул да ичсе мага дагы эчтеке калбай, дагашка калат экенмин деп ушундай ой келди мага дейт. Бардык ичип келгенден кийин эң акырда Абу Хурайра сен иштеди дейт. Караңыздар, бир чыны. Бир иштим дейт, курсагым жарымга келди дейт. Экинчи ичкенде дейт, үчүнчү ичкенде дейт, оозунан чыгып кете тургандай тойдум дейт. Сүт дагы бар. Абу Хурайра алып кел деп, эң акыркысын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылды дейт. Ичти дейт. Мына сахабалардын жашоо ушул болгон. Ким азыр кыйналды жашоодон? Шу күндө ким кыйналды? Эч кимибиз кыйналган жокпуз. Караңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүндө жаткан купкандан кийин бир күн кеч болуп калган. Мүмкүн алмалда саат, азыркы саат 10-11 болушу мүмкүн, аны бир Алла билет. Эми караңыз. Хазирет Абу Бакыр Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үйүн тыкылдатып келет. Айшени чуркап барып эшигин ачса, Хазирет Абу Бакыр Айшени чочуп кетет. Атеке, эмне келдиң дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уруксат берсе кирейин дейт. Пайгамбардан сурат, атаң кептир Абу Бакыр, я Расулулла, уруксат берсеңиз кирейин деп атат дейт. Бул түндө эмне кылып жүрөт Абу Бакыр, чакыр кирсин дейт. Абу Бакыр караңыздар, убагында кандай бай миллионер болгон. Кулдарды Меккеден бошотуп алган Абу Бакыр болгон. Келсе, эмне келдиң Абу Бакыр, эмне ишиң бар дейт. Я Расулулла, курсагым ачтыктан чыдабай, сиздин үйүңүздө бир курма болсо дагы жеп кетсем деп келдим дейт. Ачтыктан келдим дейт. Экөө сүйлөшүп отурса, дагы эшик тыкылдайт. Айшене чурка барса, Хазирет Умар. Бүткүл ааламдын падышалары болгон, Амирил Муъминин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазирет Умарды ушундай деген: "Эгер Аллах Таала менден кийин дагы бир пайгамбар жөнөтө турган болгондо, Хазирет Умар пайгамбар болот эле" деп айткан. Ушундай зат ачка. Кирсин, уруксат берет. Пайгамбарыбыз келип: "Я Умар, эмне кылып жүрөсүң?" дейт. "Я Расул, ачкалыктан чыдай албай келдим, бир нерсеңиз болсо бир жейин деп келдим" дейт. Үчөө отурат, жүргүлө дейт. Бир сахаба бар. Абу Хайсама деген сахаба бар. Ошонун үйүнө баралы, ал колудо бар дейт. Түнү келет, элестетиңиз, түнү эшиңизди бирөө тыкып алып келсе, эмне деп ойлойсуз? Же бир коркуп кетесиз, бир жаман иш болуптур деп. Же бир башкача ой келет. Абу Хайсама уктап жатса, эшиги тыкылдайт. Баласы уктап жаткан жерден айтат: "Атаке, Хазирет Умар тыкылдатып атат, шунун тыкылдатканы" дейт. Абу Хайсама айтат: "Жөн жат." Баласыга: "Жөн жат, Хазирет Умар бул түндө эмне келет эле" дейт. Экинчи Хазирет Абу Бакыр эшигин тыкылдатат. Эшигин тыкылдатса, караңыздар. Дагы баласы айтат: "Бул Хазирет Абу Бакырдын тыкылдатып жатканы" десе, баласын да кошот: "Ал түнү эмне келет эле бул жака" дейт. Үчүнчү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыкылдатканда, баласы: "Пайгамбарыбыз биздин үйгө келди" деп атасынын сөзүн укпастан барып эшикти ачса, үчөө турган болот. Караңыздар, Пайгамбарыбыз: Абу Хайсама, биз үчөөбүздөн курсагыбыз ачкандыктан, сен де бирдемке барып экен, икрам кылабы экен деп, сенин үйүңө келдик, бизге эмнеңди бересиң" дейт. Анын дагы бир эчкиси болот, караңыздар. Бир улагы болот, бир эчкиси. Эчкини союп, шорпо кылып бышырып, эт тартып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир эт кармаптыр, ошондон анан ыйлайт: "Аллага касам ичип айтам, ушул жеп жаткандан кыямат күнү биз суралабыз" дейт. Эми Айшага да бир аз эт алып кетейин, уруксат сурап, Айшага да бир аз эт алып кетейин деп, бир улактын, бир эчкинин далысыны, караңыздар, Айша энебизге алып барып берет. Мына жашоо ушундай болгон. Урматтуу ажекелер, урматтуу ажапалар, биз ошондой заттар басып жүргөн ушул жерде басып атабыз. Сиздер, биз бардыгыбыз бири-бирибизге баш ийип, бири-бирибизге көмөк кылып, бири-бирибизге жардам берип, ушул жерде Пайгамбарыбыздын жанында бири-бирибизди гыйбат кылбай, бири-бирибизге фитна кылбай, ушул жерден дуа кылып кетейли. Караңыздар, бул жерде кече сиздер баарыңар ызылдап, биз кирбей калдык, биз андай кылдык. Таңат мен түнү келиптир бул жерде дуа кылып кеттим. Мен муну неме кылып айтпайм. Эмне кылып дуа кылдым? Аллахым, ажаталар баардыгы Раудага кирди, апаларды дагы насип кыл деп ушул жерде дуа кылдым. Дуаңыздар кабыл болгон экен, мына бүгүн кирдиңиздер. Балки ичиңиздерде сиздер да дуа кылгансыздар, кимдин дуасы кабыл болду, бир гана Аллах билет. Ошон үчүн инсан, адам баласы өтө алсыз жаралганбыз.
İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'ge amal kıl. Allah'ım sağa gana senden gana surayım, sağa gana ibadet kılamın, senden gana surayım. Bir gana Allah Teala'dan surayım. Başka hiç kimde bir neme kılbayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ortamçı kılıp dua kılaylı. Allah Tebaraka ve Teala bardığımızın ziyaretlerimizde, dualarımızda Huday Teala'mız kabul kılsın, günahlarımızı uşul yerde keçirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ortamçı kılıp dua kılgan olsak, albatta dualar kabul болады. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 yerde 3 meçitти аябай эмне кылган, ыйык деп айткан. Кайсы? Биринчи Масжидил Каба. Масжидил Кабага харамга барганда Кабада окуган 100 000 bir рекет намазыңыз 100 000 же болсо бирөөгө bir kurma берген болсоңуз же bir замзам сунуп койгон болсоңуз 100 000 соопту ала бересиз. Экинчи бул жерде 1000 bir reket namazыңыз 1000 сооп ала. Бирөөгө 1 сом кадия кылсаңыз 1000 сооп ала бересиз. Üçüncüsü Masjid-i Aksa'nı bilesizler, Palestina'dağı Masjid-i Aksa'da 500 sooп. Hem al жаққа hiç kim bargandar Huday Teala'nın ibadetini kabul kılsın. Al yerde 3 meçit uşunday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketken. Emnege sebebi Masjid-i Aksa murda kubla oşol jak bolup turgan. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kılgan? Allah Teala'dan dua kılıp oturup keyin kıblаны şol hazır Mekke Kaba'nı kubla kılıp bergen. Bunun istoriyasının tarihini inşallah oşol Masjid-i Kubla teyinge barganda inşallah sizlerge aytıp berem. Yüreklerine bekem iman verin. İşlerinde, üylerinde daim bereke verin ya Rabbul Alamin. Allah'ım uşul bizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip kılgan ziyaretlerimizi, uşul yerde okugan namazlarımızın Allah'ım özün kabul kıl ya Rabbul Alamin. Kılgan dualarımızı kabul kılın. Mamleketimizge tınçılık, amançılık bergin. Allah'ım özünün bereke bergin. Türdü düşmanlarını fitne, jamandıklardan Allah'ım özün saktagın. Allah'ım uşul bardık yer yüzünden kelgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ziyaret kılıp kelgen ziyaretçilerden acıl ardındağı ziyaretlerini, dualarını, namazlarını Allah'ım özün kabul kıl ya Rabbul Alamin. Üylerde, beytapkanalarda Allah'ım oğurup jatkan oğrularga özünün şafisini şifa berin ya Rabbul Alamin. Adaşıp жүргөндөргө Allah'ım yüreklerine bekem iman verip doğru joluna baştagın. Allah'ım özüne umraga, hacıga kele albay жүргөндөргө da Allah'ım özün hacıga, umraga keliştikti. Özünün baytullahını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ziyaret kılıştıktı. Allah'ım barına nasip kılgın. Allahümme inneke afuvun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahiret hasanatan ve qina azaban nar. Amin.